आखदे ने साडे देश पंजाब विच भी जट्टा आई विसाखी ते मुक गई कणकां दी राखी। पंज ककार की ने या पंज काफ की ने या पंज कक्के की ने, इन्हां च प्यारिओ शामिल ने कंगा, कच्छा, कड़ा, करपान ते केस। इंडिया दे विच जिहड़ा पाकिस्तानी हाई कमीशन है उन्हां ने 2845 सिख दरख्वास्त गुजारां नूं विसाखी दे त्यौहार दे विच शिरकत करन दे वास्ते पाकिस्तान आउण लई वीज़े जारी कीते सन। साडी हुकूमत पंजाब ने उन्हां दी स्पैशल सिक्योरिटी दे वास्ते एहतमाम कीता हुंदा है। बसां और स्पैशल ट्रेनां दे जरिए उन्हां नूं बार्डर तो सीधा हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँचाया जाता है। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। साहिबो, तानू सारिआं नू साडे वल्लों गुज़श्ता ईद मुबारक होवे। इहदे नाल ही नाल साडे जिहड़े सिख मत दे मानी दर्शक ने उन्हां नू विसाखी दियां ढेर ढेर वधाइयां ते मुबारकां भी होण। प्यारिओ, देश पंजाब दे वसन वाले असी किसे मजहब नाल भी तलक रखदे होइए, किसे कौम दे भी अफराद होइए, यकम विसाख साडा न्यू ईयर दा डे हुंदा है। 31 चेतर जिन्हों उर्दू च चेत आख्या जाता है ते असी पंजाबी माँ बोली बोलन वाले उन्होंने चेतर दा महीना आखने आ। वो साडा पंजाबी बिक्रमी साल दा देसी महीनों दा आखिरी महीना हुंदा है ते अगों विसाख चढ़ जाता है। ते यकम विसाख जिहड़ा है वो साहिबो साडे देश पंजाब दे देसी महीनों दा बिक्रमी तकवीम दे मुताबक साडा पहला दिन साल दा हुंदा है, यानी साडे साल दा पंजाब दे साल दा आगाज़ यकम विसाख तो हुंदा है। बिल्कुल उस तरह ही जिस तरह साडे इस्लामी महीने जिहड़े ने उन्हां दा आगाज़ यकम मुहर्रमुल हराम तो हुंदा है। ते प्यारिओ, ईसवी साल जिहड़ा है उहदा आगाज़ ईसवी तकवीम के मुताबिक ईसवी कैलेंडर के मुताबिक वो यकम जनवरी तो हुंदा है। 31 दसंबर नूं दुनिया भर दे जिहड़े ईसाई ने क्रिश्चियनिटी नूं मनन वाले मसीही साडे भाई भैन वो न्यू ईयर नाइट मनाते हैं। अगों यकम जनवरी नूं साल नौ ईसवी जिहड़ा उहदा आगाज़ हो जाता है। इस तरह ही जुलहज दा महीना जिहड़ा है वो साडा इस्लामी महीनों दा आखिरी महीना हुंदा है। उस तो बाद यकम मुहर्रमुल हराम साडा इस्लामी साल जिहड़ा हिजरी साल, जिहदी नींह प्यारे नबी पाक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम साडी सच्ची सरकार दी हिजरत तो धरी गई। यानी हिजरी साल दा आगाज़ मेरी सरकार दी हिजरत तो हुंदा है। उन्होंने हिजरी साल भी असी आखने आ। ते हिजरी सन जिहड़ा है उहदा 1445 यह साल जिहड़ा है मनाया जा रहा है। जिमें ईसवी 2024 है तो साडे देश पंजाब दा जिहड़ा साल है जिन्हों बिक्रमी आख्या जाता है। बिक्रमी तकवीम तो एक कैलेंडर तो राजा बिक्रम अजीत एक हिंदू बहुत बहादुर राजे साडी इस धरती ते हो गुजरे ने। ये उन्हां दी पैदाइश तो
ਬਿਕਰਮੀ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 2081ਵੀਂ ਵਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਵੀ ਸਨ ਤੋਂ 57 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ, ਬੜੇ ਮੁਨਸਫ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦਰੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤੇ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ ਤੇ ਚੇਤਰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਸਮੇ ਸਰਮਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਕਟਾਈ ਤੇ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਏ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਯਾਨੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਯਾਨੀ ਕਟਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਈ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਢੇ, ਥੋਮ, ਲਸਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਅਜਨਾਸ, ਦੀਗਰ ਚਾਰਾ ਜਾਤ, ਦੀਗਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੇ ਸਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਭੂਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਜਫਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ
ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਦੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਲ 2081 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ 2082 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਆਰਿਓ 325 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਝ ਗਵੇੜੀਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਮਾਰਚ ਸੀ ਜਾਂ 29 ਮਾਰਚ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। 1699 ਸਾਲ ਸੀ ਈਸਵੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ 10ਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ 2082 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਣ ਦਿਹਾੜ ਦਾ 325ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। 325ਵੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸਤਵਾਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਕਲ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੱਕੇ ਜਾਂ 5 ਕਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਕਾਫ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਕਕਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਕਾਫ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਕੱਕੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕੰਗਾ, ਕੱਛਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੇਸ। ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਰਾਸਿਖੁਲ ਅਕੀਦਾ, ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾੜੀ ਲੰਮੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਾਸਿਖੁਲ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਗੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਟੂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਅਰਕਾਨ ਦਿੱਤੇ,
तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज ते ज़कात एक मुसलमान दे वास्ते जिस कदर अहमीयत रखते ने, उस तरह ही 5 ही सिखां दे कक्के ने, यानी काफ ने, यानी ककारे ने। केस कंघा, यानी वालों नूं साफ करन दे वास्ते कंघा भी सिख दे कोल होना चाहिए गुरु जी दे हुक्म दे मुताबक। कच्छा एक जांघिया जिहा, एक निक्कर टाइप उन्होंने जरूर थले पहनी हुंदी है, गोडियां तक लम्मी। इस तो इलावा कड़ा, किसी भी धात का मैटल का एक कड़ा अपने गुट दे उत्ते अपनी बांह दे विच पहन के रखते हैं। इस तरह प्यारिओ कंघा, कड़ा, कच्छा ते किरपान। किरपान तलवार की छोटी जी एक किस्म होंदी है, उन्होंने नियाम दे विच पा के ते अपने इत्थे टंग के रखते हैं, पहन के रखते हैं। किरपान नूं भी, हथियार नूं भी अपने कोल रखना इन्हां दे मजहबी जिहड़े ककारे ने या फराइज़ ने या अराकीन ने, सिख मजहब दे जिहड़े रुकन ने 5, उन्हां दे विच ये चीज़ां शामिल ने। प्यारिओ विसाखी वाले दिहाड़े निशान साहब चढ़ाया जाता है। तुसी अक्सर गुरुद्वारियां दे विच जदों जांदे हो तो तुसी उत्थे देखदे हो कि एक इंतहाई उच्चा लंबा बांस हुंदा है, जिहदे उत्ते नारंगी रंग दा एक झंडा जिहा लहरा रहा हुंदा है। उहनूं साडे सिख भैणां भाई निशान साहब आखदे ने। प्यारिओ गुरुद्वारे दे विच निशान साहब दा होना इस सिख मजहब की एक बड़ी खूबसूरत रवायत है। उन्हां दे वास्ते ते ये मजहबी हैसीयत रखदा है, लेकिन कुल आलम दे जिहड़े लुकाई है अल्लाह पाक दे बंदे ने, किसी भी मजहब दे ओ होण, उन्हां नूं निशान साहब जिहड़ा उच्चा जिहा झंडा गुरुद्वारे दा हुंदा है, वो निशान साहब 3 गल्लां समझाउंदा है। 3 गल्लां लई वंगारदा है लुकाई नूं, किसी भी कोई मजहब दा होवे, किसी भी कोई कौम दा होवे। निशान साहब इंसानां दी खिदमत करदा है ते उन्हां नूं ये आखदा है भई आ जाओ इस गुरुद्वारे दे विच, गुरु जी दे इस द्वारे दे विच भुखे नूं खाना मिलेगा, परदेसी मुसाफर ते पांधी नूं ठिकाना मिलेगा। यानी जिहड़ा जिहदे कोल कोई रहन दे वास्ते जगह नहीं, उन्हों इत्थे ठिकाना मिल जाएगा। और बीमार नूं, मरीज नूं इत्थे दवा दारू दरमल भी उहदा कीता जावेगा। यानी तुसी देखो कि जिथे भी गुरुद्वारा है उत्थे सिर्फ इबादत नहीं हुंदी, ये बड़ा एक खूबसूरत पक्ष है सिख मत दा कि गुरुद्वारा जिहड़ा है, जिहड़ा गुरु जी दा घर हुंदा है, जिन्हों गुरु कोठा भी आखदे ने साडे सिख भैण भाई, उत्थे ना सिर्फ इबादत कीती जाती है अल्लाह सच्चे साहिब दी, खुदाए वाहिद दी, बल्कि उहदे नाल नाल उत्थे अल्लाह पाक दे बंदियां नूं बगैर तुहानूं दस्सिया मजहब दी तखसीस दे, बगैर कौम पुछिओ, कोई कमी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सैयद है, किसी कौम का भी है, अगर उन्होंने भुख लगी है गुरुद्वारे दे विचों टुर जांदा है तो प्यारिओ भुखे नूं खाना मिलता है। मुसाफर नूं, पांधी नूं, राहगीर नूं रहन दे वास्ते, सुस्तान दे वास्ते ठिकाना मिलता है। इस तो अड बीमार होवे, मरीज होवे ते उहदे लई दवा दारू का भी इहतमाम गुरुद्वारे दे विच कीता जांदा है। निशान साहब एक ते सिख मत दी अलामत है, दूजा ये 3 गल्लां दे वास्ते लुकाई नूं वंगारदा है। भई मुस्तहकीन जे किसी कोल रोटी नहीं तो आ जाओ, इत्थे खाना मिलेगा। हाँ, एक गल होर है, हर गुरुद्वारे दे विच खाना मिलता है, लेकिन गुरुद्वारियां दे विच मांस नहीं पकदा, यानी गोश्त किसी भी किस्म का होवे, मछली, अंडा,
ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਸਾਗ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਜਨਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠਿਕਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਅਦਵਿਆਤ ਤੱਕ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਹੈ 2082 ਬਿਕਰਮੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 325ਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਣ ਦਿਹਾੜ ਦਾ 325ਵਾਂ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨੰਦੀਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੱਲੇਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਐਸੇ ਦਿਹਾਤ ਕਸਬਾਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਮ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਬਜਾ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਤਬਰਕ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ 40 ਕੁ ਮੀਲ ਪਰਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ 31 ਚੇਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ 2845 ਸਿੱਖ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2800
ਤੇ 45 ਸਿੱਖ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਲੀਤੀ ਅਮੂਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੂੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੂਕਾ ਵਕਫ ਅਮਲਾਕ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਔਕਾਫ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾਈਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਅਕਲੀਤੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਖਵਾਤੀਨ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਝੀਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। 18 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ ਹੈ, ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੀ ਅਜੋਕੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਨਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਹੈ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕਮ ਵਿਸਾਖ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਡੇ ਢੇਰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ